عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ فچ کا پاکستان میں معاشی استحکام کے حوالے سے پیش رفت کا اعتراف۔ پاکستان نے اقتصادی استحکام کی بحالی، بیرونی قرضوں کی تعمیر نو کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ فچ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال IMF معاہدے کی بنیاد پر ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ تھی۔ CCC کی درجہ بندی ڈیفالٹ ہونے کا زیادہ خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے معاشی پیش رفت ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جاری اصلاحات IMF ریویو کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ شاہد اجمل سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی بتائیے گا شاہد اجمل، فچ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جی بالکل، عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے۔ جو رپورٹ میں فچ نے پاکستان میں معاشی استحکام کے حوالے سے پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اقتصادی استحکام کی بحالی، بیرونی قرضوں کی تعمیر نو کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ گزشتہ سال IMF معاہدے کی بنیاد پر ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ تھی۔ CCC کی درجہ بندی ڈیفالٹ ہونے کا زیادہ خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم پاکستان کے جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے معاشی پیش رفت ہو رہی ہے اور پاکستان کے جاری اصلاحات IMF ریویو کا اہم حصہ ہوگا، اور مرکزی بینک کی مالیاتی پالیسی کی وجہ سے شرح سود افراط زر میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جنوری 2025 سے مہنگائی کم ترین سطح پر 2.4% سالانہ پر پہنچی ہے، جبکہ ترسیلاتی زر میں اضافہ ہوا ہے۔ ایگریکلچر برآمدات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.2 ارب سے سرپلس رہا ہے، جبکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی زر مبادلہ $18.3 ارب پر پہنچ گیا ہے۔ جی شاہد اجمل، آپ فچ رپورٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیمین گنڈاپور کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 12 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 24 جنوری کو جیل میں ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ابراہیم عباسی سے مزید بات کریں گے۔ ابراہیم بتائیے، درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا؟ جی بالکل، عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرنے پر توہین عدالت کی جو ہے درخواست ہے، علی امین گنڈاپور کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کو بانی پی ٹی آئی سے جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مختلف دیگر درخواستیں بھی جو ہے وہ زیر سماعت تھی، جس میں شعیب شاہین صاحب، نعیم پنجوتھا اور دیگر جو ہے 7 درخواستیں جو تھی وہ زیر التوا تھی، جس کے اوپر جسٹس ارباب محمد طاہر نے تمام درخواستوں کو ہے یکجا کر دیا اور 12 فروری کو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی، اور ساتھ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ اگلی سماعت کے اوپر طلب کر لیا ہے۔ جی سماعت 12 فروری تک ملتوی کی گئی ہے۔ ابراہیم عباسی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ مذہب کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ میں روایتی قومی دعائیہ ناشتے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، مذہبی رواداری بڑھانے کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ میں ابھی وزیر خارجہ نہیں، میری تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس طرح کی بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ مزید کام کریں گے۔ مذہب کو تقسیم کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی صدر نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد ICC کی تحقیقات میں شامل عملے اور ان کے اہل خانہ پر پابندیاں عائد ہوں گی۔ امریکی صدر نے NGOs کو فنڈنگ کے جائزے کے ایگزیکٹو میمو پر بھی دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔ پہلی ترجیح امریکہ ہے۔ ملک کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ سعودی عرب امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی سرمایہ کاری $1 ٹریلین کرنے کے امکان پر غور کریں گے۔ حیدرآباد میں وکلا اور پولیس کا تنازع۔ ملیر بار نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سٹی کورٹ میں بھی مکمل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملیر کے وکلا نے حیدرآباد کے وکلا کی حمایت کرتے ہوئے قومی شاہراہ بلاک کر کے دھرنا دے دیا۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سٹی کورٹ میں بھی مکمل ہڑتال کر دی گئی ہے۔ ملیر کے وکلا نے بھی حیدرآباد قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر عائد اعتراضات کالعدم قرار دے دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کو آئینی درخواست کو باضابطہ نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، براہ راست درخواستیں سنتے رہے تو آرٹیکل 199 غیر مؤثر ہو جائے گا۔
अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पीटीआई की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल-अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रही हैं। क्रिकेट सीरीज, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, हॉर्स एंड कैटल शो, फैज अमन मेला भी होने जा रहा है। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अमन अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स पहले से ही तलब कर रखी है। मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है, जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई को गुज़िश्ता साल 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाज़त दी गई थी। पीटीआई ने एनओसी की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। जलसा करना कानूनी हक, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा होगा, हमारा छीना गया मैंडेट वापस दिया जाए। तहरीके इंसाफ असद कैसर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं। मजीद कहा, हम अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई तवक्को नहीं, हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। देखिए, ये तो हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम अपना जलसा करेंगे। मतलब किस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं? 8 फरवरी को स्वाबी में इंशाअल्लाह तारीखी जलसा होगा। असल में हुकूमत की कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ मुज़ाकरात के लिए, दूसरे हमारे खिलाफ जो है क्रैक डाउन जारी है। हमारी सारी एक्सपेक्टेशन अपने मुल्क की मजबूर आवाम से है और अल्लाह से है, बाकी हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल हम सवाबी जाएंगे, हर यूनियन काउंसिल में लोग एहतजाज करेंगे, हमें उम्मीद है, कभी गुमान है, मौलाना फजलुर रहमान आवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है, हमारा मौक़िफ़ वाज़ह है, हम हर सूरत जमहूरियत और इंसानी हुकूक का साथ देंगे। हर हमला जो अदलिया पर होगा इसकी मुखालिफत करेंगे, जो जहां तक साथ दे सकता है वो साथ दे। उनकी जानिब से कहा गया कि कल हम सवाबी जाएंगे, हर यूनियन काउंसिल में लोग एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया, हमें उम्मीद है, हमें बल्कि बहुत कभी गुमान है कि वो आवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना मैं समझता हूँ ज़ीरक इंसान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, वो सही फैसला करेंगे, वो पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे। हम तब भी हमने मुखालफत की थी 26वीं आईनी तरमीम की, आज भी हम मुखालफत करते हैं। जहाँ हमारा ताउन हो सकता है मौलाना के साथ, वहाँ हम ताउन लेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लेंगे। हम अपने उसूल पे खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम हर सूरत जमहूरियत, इंसानी हुकूक का साथ देंगे। हर हमला जो अदलिया पर होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। जो जहाँ तक हमारा साथ दे सके वो दे, जो नहीं दे सकता हम खुद आगे बढ़ेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300% इजाफा हुआ। 3.5 माह के KMC की आमदन 1 अरब रुपए हुई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेहतरी का सोचा होता तो माजी में भी KMC अकाउंट में पैसे आ सकते थे, लेकिन माजी में इख्तियारात का रोया जाता था। ये दरअसल इख्तियारात का नहीं, नीयतों का मसला था। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा है कि 8 फरवरी मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन है। फॉर्म 47 वालों को आवाम पर मुसल्लत किया गया। नून लीग को कराची से कोई गर्ज नहीं, शहर कायद किन हालात से गुजर रहा है इनको कोई परवाह नहीं। डंपर्स लोगों की जान ले रही हैं, ये खामोश तमाशाई हैं। मेयर कराची और वजीर ट्रांसपोर्ट कहाँ हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा? पीपल्स पार्टी और MQM ने आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कल इंशाअल्लाह और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह यौम सियाह मनाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून को तो कराची से कोई गर्ज ही नहीं है। कराची किन हालात से गुजर रहा है, शहर के लोग जिस तरह खूनी डंपरों का, टैंकर और ट्रॉलरों का शिकार हो रहे हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल है? जरा जवाब देना। कहाँ है वजीर ट्रांसपोर्ट, किधर है वजीर दाखिला और कहाँ है काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पेशावर बार एसोसिएशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के नए जजेस के लिए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाज अनवर समेत हाई कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। सदर पेशावर बार ने नए जजेस को मुबारकबाद भी दी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि हमें खुशी होती है कि वकला
मेहनत करके आगे आए। 1992 में जब मैं वकालत शुरू की तो उस वक्त 700 से 800 वकला थे, अब तो तादाद ज्यादा हो गई है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि पेशावर में हर साल 60,000 तक FIRs दर्ज होती हैं। मुकदमा जल्द निपटाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। विरासती मुकदमात के लिए खुसूसी कोर्ट्स शुरू की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह 113% तक पहुंचा दी है। मुकदमा जल्द निपटाने में सबकी काविशें हैं। हाउसिंग सोसाइटीज की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस में नामजद साबिक DG SBCA समेत 5 मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत के दायरा समात को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने नैब को दरखास्त गुजारों को गिरफ्तार करने से रोकते हुए 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अली हसन से मजीद बात करेंगे। अली बताइए क्या मामला है ये? सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में हाउसिंग सोसाइटी को जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंस में नामजद साबिक DG SBCA समेत 5 मुल्जिमान की जानिब से एहतसाब अदालत के दायरा समात को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों में साबिक DG SBCA मंजूर कादिर काका, आगा मसूद अब्बास, काजी जान मोहम्मद, जावेद हनीफ और मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। जबकि दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से मौका इख्तियार किया गया है कि नेब की जानिब से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है, जिन पर जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम लगाया गया है। नेब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद एहतसाब अदालत को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इनकी जानिब से ठीक है, रेफरेंस 5 मार्च तक मुलतवी किया गया है। अली हसन आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। नौशहरा से आपको बताएं, नामालूम अफराद ने दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। मुल्जिमान ने कमसिन बच्ची पैदाइश के फौरन बाद जिंदा दफना दी। बच्ची को कब्रिस्तान में मदफून देखकर फाते खानी के लिए आए अफराद ने रेस्क्यू को इत्तला दे दी। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को तिब्बी इमदाद मुहैया करके बचा लिया। इंसानियत सोज वाक़े के इत्तला मिलने पर रहमदिल शख्स ने बच्ची को गोद ले लिया। बच्ची को कब्रिस्तान में मदफून देखकर लोगों ने रेस्क्यू को बुला लिया। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को तिब्बी इमदाद मुहैया कर दी। नौशहरा में दौरे जालिहत की याद ताज़ा कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्जिमान ने कमसिन बच्ची पैदाइश के फौरन बाद जिंदा दफना दी। आपको बताते चलें कि बच्ची को कब्रिस्तान में मदफून देखकर लोगों ने रेस्क्यू को इत्तला दे दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं डी चौक में एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमे का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में दर्ज मुकदमे में उबूरी दरख्वास्त जमानत में 17 फरवरी तक तोसी कर दी। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया ने मुल्जिमा बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत वकील अंसर कियानी ने मुल्जिमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। आपको बताएं, बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की।